स्वागत है आप सब दा ते मैं हाँ सुखा खेड़ीवाला। दस दिए कि किसानी अंदोलन समाप्त हो चुकिया, फतेह मार्च चल रहा तो ये अंदोलन इतिहासिक अंदोलन रहा। पर इस अंदोलन के बहुत सारे चेहरे अजिहे ने जिन्होंने शायद ही कदे भुलाया जा सके, क्योंकि चाहे वह किसान आगू होण, समाज सेवी होण, लंगर वाले वो सेवक होण जिहड़े लगातार बरूहां ते बैठ के लंगर लगा रहे सी, पर उन्हां सारिਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ एक ਨਾਂ ਸੀ बाबा गुरिंदर सिंह अनाथ आश्रम खेड़ी जट्टां वाले। ये ਉਹੀ ने जिन्हां ने एक साडी इंटरव्यू ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ कि गुरपुरब वाले दिन एक वधिया दिहाड़े ते ये जिहड़ा अंदोलन आ समाप्त हो जाएगा। दस दिए कि सब ने सुनिया जो बाबे ने बोलिया गुरिंदर सिंह ने वो सच होया, तो सच होने तो बाद उस तो बाद अंदोलन खत्म होया, समाप्त होया। तो अज दोबारा फिर बाबा गुरिंदर सिंह अनाथ आश्रम खेड़ी जट्टां वाले कोल पहुंचे हाँ। तो अज पर उन्होंने तस्वीर जिहड़ी आ सेवा करदियां दी आ। हालांकि पहला शुरुआती दौर ते जदों इंटरव्यू कीतियां असीं ने वो सेवा ही करते सी। पहला एक अनाथ आश्रम दे विच बंदा लिआंदा, फिर दो तो बाद गिनती वधदी रही, 50 तक आ गई आ। सेवा करते रहे, बाबे नूं सेवा दार कहा जा रहा। पर उस तो बाद एक फिर दुबार तो जिहड़ा हैगा इन्हां दा एक अलग ही चेहरा पेश किया गया। वो चेहरा सब ने देखा कि किस तरह बाबा घोड़ियां वाला, बाबा फीम वाला, बाबा तरह तरह के गैंगस्टरां दे नाल जोड़ देना, बहुत कुछ कर देना। पर अज किस स्थिति दे विच ने, की हालात ने, फिर दोबारा सेवा करते नज़र आ रहे हैं। बाबा सब तो पहला तो स्वागत है तुहाडा। सब तो पहला जी तुहाडा भी स्वागत सुखा जी। तो एक मेरी सारे जिन्ने भी ਸਰੋਤੇ देखते हैं सारे धर्मां नूं अदब सत्कार सहित सब तो पहला धन गुरु नानक देव जी महाराज, गुरु नानक लेवा सिख संगत फतेह प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मुसलमान वीरां नूं खुदा सलाम, हिंदू वीरां नूं राम राम, क्रिश्चन वीरां नूं हलेलुया। सारे धर्मां दा अदब सत्कार, मनुखता की सेवा करने वाले सारे धर्मां दे चरनां 'च प्रणाम। तो सुखा जी तुसीं आए हो, तुहानूं निੱਘੀ जी आਇਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ आख्या सी भी हुण ਅਸੀਂ उदों ही इंटरव्यू देवांगे जिस दिन किसानी बिल ने ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਹੇ मुताबिक पूरे रद्द हो जाणगे। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਨਿੱਘੀ ਜੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਮਿਲੀਅਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਹੀ ਟ੍ਰਿਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਵਾਕਈ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ कि वाकई होने वाला है, दिहाड़े ते होने वाला नहीं। वो ना देखो एक कॉमन सेंस होंदी आ बंदे दे विच। मैं एवें तुहानूं झूठ मारी जावां भी मैं वो गल वो भी हो जाती है भी साधु बोले सहज सुभाए, साधु का बोला व्यर्था ना जाए। आपां एडे महापुरुष तो है नहीं, पर इन्हां दी सेवा करदे आ। इन्हां दी सेवा करदे करदे इन्ने क भी हैगे आ भी इन्नी क कॉमन सेंस हैगी आ भी जिहड़ी गल कहने आ तां दाते ने पूरी भी कीती आ। वो कहंदे नहीं हुंदे खुदा मंजूर करता है, खुदा मंजूर करता है, दुआ जो दिल से होती है, मुश्किल तो जे है जे मुश्किल से होती है। कई चैनलों ते ये पहला कहता सीगा भी गुरपर्ब जी दे प्रकाश गुरुपर्ब ते बिलां दा जिहड़ा फैसला आऊगा वो आया भी, रद्द भी हो गए। तो किसान वीरां नूं मुबारकां ते कोटन कोट प्रणाम। जिहड़े किसान शहीद होए ने उन्हां दी शहादत नूं याद रखियो। ते नाल ही जिहड़े किसानी अंदोलन च शहीद होए ने हर पिंड उन्हां किसानां दा बुत बनाया जावे। ते मैं ये मंग करदा जिहड़े वीर उत्थे डांस करदे ने, भंगड़े पा रहे ने, ये माहौल भंगड़े पाउण दा नहीं, क्योंकि अपना तो नुकसान ही होया वीरो। अपने सिंह शहीद हो गए, लखमीपुर च हो गए। दूसरी गल शराबां पी के नच्चना, भंगड़े पाउणे, हज़ारां करोड़ का डीजल फूक गया, हज़ारां करोड़ का नुकसान हो गया। एक मेरी मंग जिहड़ी किसान आगूआं नूं ये भी आ भी वो मोदी साहब तो ये मंग मंगण भी जिन्ना साडा 5-6 हज़ार करोड़ का खर्चा इस अंदोलन के थ्रू आया, वो 5-6 हज़ार करोड़ रुपया वो पंजाब दे विच घट्टो घट्ट एक हॉस्पिटल तो बना देण जिथे कैंसर तक का इलाज आ जिहड़ा वो फ्री हो सके। बिल्कुल मंगां ने तुहाडीआं। चलो किसानी अंदोलन की गल सी, हुण आने तुहाडे ते एक वो समा सी जदों बाबा बाल खुले रखता सी, पिछे घोड़ियां आदियां जांदियां सी, बंदूखां वाले खड़दे सी, वो असला सब कुछ परोसिया जांदा सी, वो बाल खुले, वो सब कुछ, वो सारा कुछ याद आ? या फिर उसने किन्ना क झंझोड़िया ते किन्ना क नुकसान जिंदगी दे विच असल उठाना पिया? नहीं सुखे, असल दे विच गल पता की आ हुण जिवें ठंड का महीना पहलां गर्मी सीगी, गर्मियां दे विच मैं केस उदां ही केसी इशनान करके खुले रख लैना। तो तुहानूं भी पता एक तो मेरा कैस्ट्रोल वधिया होया, उस करके मैं दवाई लैंदा सी, मेरियां नसां ब्लॉक सीगियां।
ਹੁਣ ਵੀ ਸੁੱਖੇ ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਮਲਮਲੀ ਕੱਪੜਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹਨਾ, ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਬਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਵਿਖਾਤਾ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡਾ ਪੱਖ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਬੰਦ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਤਕਰੀਬਨ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਆ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਵੱਧਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਬੇਗੋਵਾਲ ਕਪੂਰਥਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਾਇਆ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਵਰਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗਨਮੈਨ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰਾਂ ਜੀ ਕੁਟੀਆ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਠੀਕ ਆ। ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰਨਾ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਨਾਲ, ਤੁਰ ਕੇ ਵਿਖਾਓ। ਫਿਰ ਆਪ ਐਡਿਟ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਆਪੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ ਗਨਮੈਨ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਆਪ ਹੀ ਮਗਰ ਖੜਾ ਲੈਣਾ। ਨਹੀਂ ਉਰੇ ਕਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਲੇ ਯਾਰ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਮਾਰੂਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੇ ਚਾਹਾਂ Z+ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਂ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਲਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੱਜ ਸੁੱਖੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ, ਅੱਜ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਲਾਸਟ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਕਿਉਂ ਬਾਗੇ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫੇਮ ਕਰਨ ਲਈ? ਹੋਰ ਕੀ ਯਾਰ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਆ। 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਮੈਂ ਲੰਗੋਟ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ 28 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਲੈਣ? ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿੱਡੀ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿੱਡੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਰੱਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁੱਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਤੁੱਕਾ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦਾ, ਉਗਰਾਹਾਂ ਦਾ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਚ ਕੀਤਾ। ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਅਰਦਾਸਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਕਿਸਾਨ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਾਨੂੰ ਖੇਤੀ 'ਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਯਾਰ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਦੋਗਲੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਵੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਸੀਦਾਂ ਆਉਂਦਾ, 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ, 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਸਭ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ? 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ। ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਆ ਗਏ ਵਾਪਸ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਅੱਜ ਲਾਸਟ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਟੋਟਲੀ 10 ਲੱਖ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਖਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਿਆ? ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਆਈਏ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਚੱਲਿਆ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਦੱਸਦਾ। ਨਵੀਂ ਆਡੀ ਵੇਚੀ 47। ਇਹ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਿਰ ਘੋੜੀ ਵੇਚ ਦੇਵੇ, ਬਾਬਾ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਵੇਚ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਜਿੰਨੀ ਦਾਦਿਆਂ ਕੋਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕੱਢ ਲਓ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੱਢ ਲਓ। ਜੇ 1 ਡੱਕਾ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸੀਂ ਵਧਾਈ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਣਦਾਰ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ ਰਹਿ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। 100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਟ ਭਾਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਜੱਟ ਭਾਈ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਕਰਾਈ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 250-300 ਕਿੱਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਡੱਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖਰੀਦਿਆ। 1 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਜੱਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸੀਂ ਵੇਚੀ। 2 ਕਿੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲਾਸਟ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਫਲਾਨਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵਗ ਗਿਆ, ਫਲਾਨਾ ਗਦਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਵੇ ਬਾਈ ਬੰਦਾ ਅਗਲਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਆਡੀ Q7 ਵੇਚੀ, ਰੇਂਜ ਰੋਵਰ ਵੇਚੀ, ਫੋਰਚੂਨਰ ਵੇਚੀ, ਸਵਿਫਟ ਵੇਚੀ, 9 ਮੱਝਾਂ ਵੇਚੀਆਂ, ਇੱਕ 23 ਲੱਖ ਦੀ ਘੋੜੀ ਵੇਚੀ, ਇੱਕ 46 ਲੱਖ ਦੀ ਘੋੜੀ ਵੇਚੀ। ਹੁਣ ਐ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਵੇਚਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਵੇਚ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫਿਰ?
ਉਰੇ ਸਾਲ ਖਰਚਾ ਚੱਲਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਵੀਰੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਆ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਲਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪਾਲ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਨਵਤੇਜ ਗੁੱਗੂ ਵੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ CBI ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾ ਲਓ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕੌਣ ਠੱਗ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀਰ ਜੀ ਸਮਾਰਟ ਠੱਗ ਨੇ, ਸਮਾਰਟ ਠੱਗ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿਵੇਂ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਠੱਗ। ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਬੋਲ ਪੜਾਕ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅੰਦਰੋਂ ਆ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜੀ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫੀਮ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ, ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਲੁਕੋ ਕੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਚਾਹੇ 50 ਸਾਲ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬਾਬੇ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ? ਪੇੜੇ ਜਿਹੜੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ। ਗੱਲ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਪੜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸੰਗਤ ਜੀ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਰਸੀਦਾ, 3 ਲੱਖ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ, 2 ਲੱਖ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ, ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਬਿੱਲ ਦਾ, ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਫੁਟਕਲ ਖਰਚਾ, 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲਾਇਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਸ਼ਨ 'ਚੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ 'ਚੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਖਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲਾਇਓ। ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ। ਪਰ ਜੇ ਸੰਗਤ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਊਗੀ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਰਸਤੇ ਬਚਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਆ? ਸੁੱਖੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸੋਚਿਓ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਦੇਣ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਉਣ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਸੁਣਨ ਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਆ ਸੰਗਤ ਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਸਾਬਣ ਤੇਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ। ਜੇ ਸੰਗਤ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰੂਗੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਵੀਰ ਜੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਸੀਗੀ। ਉੱਧਰੋਂ ਕਿਸਾਨੀਆਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਇੱਧਰੋਂ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚੋਂ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਕਮਾਇਆ ਓਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਲਾਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹਲੇ ਨਾ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਪੀ ਮਨੀਲਾ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ 2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਆ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਰ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਂ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬੇ ਗੋਗੜਾਂ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਾਈ ਜੀ 85 ਕਿਲੋ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ 1000 ਡੰਡ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਵਜ਼ਨ 62 ਕਿਲੋ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਕੇ ਦਮ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਤੁਰਦੇ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁਣ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਾਬੇ ਹਾੜੀਆਂ ਸੌਣੀਆਂ ਗਰਾਈਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਾਬੇ ਗੋਲਕਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੋਲਕ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਾਬੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਟੂਣੇ ਟੱਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਾਬੇ ਗੋਲਕਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਗੋਲਕ ਕਿੱਥੇ ਆ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਾਬੇ ਮੱਥੇ ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕਾਇਆ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਕਿਹੜਾ ਸਿਰ ਘਮਾਉਂਦੇ ਆ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਾਬੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ 1 ਲੱਖ ਡੇਰਾ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੇ ਆਹ ਸੇਵਾ 1 ਲੱਖ ਡੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਰ ਲੂਗਾ ਡੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ। ਦੇਖੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕੂਲਰ ਵੀ ਏਸੀ ਲਵਾਏ, ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ। ਹੁਣ 32 ਹੀਟਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪੌਲ ਜੀ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 32 ਹੀਟਰ ਭੇਜਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸੰਗਤ ਜੀ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ, ਗਰਮ ਰਜਾਈਆਂ, ਦੇਖ ਲਓ ਰਜਾਈਆਂ ਫਟੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਲਈ ਜਾਣਾ। ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ, ਗਰਮ ਰਜਾਈਆਂ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ, ਰਾਸ਼ਨ ਹੈਪੀ ਮਨੀਲੇ ਨੇ ਪਾਤਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ 15 ਤਰੀਕ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ BJP ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ। ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਊਗੀ, ਚਾਹਾਂ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। MLA ਦੀ ਟਿਕਟ ਲੈਣੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਜੇ MLA ਦੀ ਟਿਕਟ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਿਓ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰੂਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਊਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਪਹੁੰਚਾਊਗੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੂੰਗਾ ਗੱਡ ਕੇ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਜੇ ਆਹ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 4 ਰਸਤੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਰਸਤਾ ਆਸ਼ਰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ। ਹੁਣ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਖੋਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਮਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਭੈਣ
ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਫਿਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਟਰ ਲਾ ਕੇ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਣਖ ਜਾਗ ਪਈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਕੱਲ 2 ਬਾਪੂ ਆਏ ਜੀ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਟਾਇਲਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਸਿਰ ਤੇ ਟਾਇਲਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਦਾੜੀ ਤੇ ਟਾਇਲਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਆਪ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਨਵਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਵੇਰੇ ਫੇਰ ਟਾਇਲਟ ਕਰ ਲਈ, ਫੇਰ ਨਵਾਇਆ। ਫਿਰ ਇਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਬਸ ਹੁਣ ਯਾਰ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗਦਾਰ ਕਹੋ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨ ਕਹੋ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰੁਪਈਆ ਲਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਲਿਆ, ਪਰ ਵੀਰੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲ ਵੀ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਜੇ ਸੰਗਤ, ਜੇ ਤਾਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਵੇਚਤੀ, ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। 2 ਕਿੱਲੇ ਆਪਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਵਗੜ ਲਈ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਲਾਤਾ, ਵਿਆਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜੇ ਸੰਗਤ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਕਿਆ ਲੈਣਾ? ਨਾਲੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੇੜੀ ਕੱਲਾ ਧੂਰੀ ਹਲਕਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਵਗ ਜਾਓ, ਮਾਝੇ 'ਚ ਵਗ ਜਾਓ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੇੜੀ ਦੀ ਹਰੇਕ ਹਲਕੇ 'ਚ 7000 ਵੋਟ ਹੈ। ਉਹੀ 7000 ਵੋਟ MLA ਬਣਾਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ MLA ਖੜਨਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੜਾਂ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਚੈਲੰਜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਸਹੁੰ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ, ਸਹੁੰ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ। ਮੈਂ 15 ਸਾਲ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੂੰਗਾ, ਦਿਲੋਂ ਲਾ ਕੇ ਕਰੂੰਗਾ। 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਦਿਨ ਮੰਗੇ ਸੀ ਨਾ ਬਿਲਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਗੁਰਪੁਰਬ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਓ ਅਗਲਾ ਐਲਾਨ ਮੇਰਾ, 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰੂੰਗਾ, ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਾਂ CM ਬਣੂੰਗਾ ਜਾਂ ਆਪਦਾ CM ਬਣਾਊਂਗਾ। ਜੇ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਲੰਘ ਜੂੰਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਹ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਧਮਕੀਆਂ ਦਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ? ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਧਮਕੀਆਂ? ਯਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੋਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਫਰੋਤੀ ਮੰਗਦਾ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੇਫ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੀਫਰੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ SSP ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, DC ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਸੁਖਵੀਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਚੰਨੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਕੰਮ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਲਾਸਟ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, 20 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜੇ ਸੰਗਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ, ਦਵਾਈਆਂ, ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਊਗੀ, ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਚੱਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂ? ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਸਾਥ ਦਊਗੀ, ਉਹ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਹਾਂ, ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ MLA ਦੀ ਟਿਕਟ ਲੈਣੀ ਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ 1 ਵੀ ਰੁਪਈਆ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਸਿਰ ਮੇਰਾ। ਬਾਕੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਏ, ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਕਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ, ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਹਿਤਾ, ਇਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਖਾਤਰ ਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਉਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਵਾਮ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਅਨਾਥ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਣ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਈ ਬਾਬਾ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੇੜੀ ਜੱਟਾਂ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅਨਾਥ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘੋੜੇ ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅਸਲੇ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਝੰਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਨੇ।
ਬਾਬਾ ਜੇਕਰ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਲੋਕਲ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਆ 62 014 ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 299 140 74 377 99 145 85 681। 8 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੇਤੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ फ़ोन करो, WhatsApp ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ। ਉਸ ਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਈ ਜੀ 200 ਦੇ ਬੂਟ ਪਾਏ ਨੇ, ਮੈਂ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਬੂਟ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਲਿਆਤੇ ਸੀ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਏ ਨੇ। 200 ਦੇ ਬੂਟ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੱਲ ਸੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ 400 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕੀ ਬਾਹਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ? ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਆ ਸੇਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਥੀਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਬਾਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਜੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਗਿਆ 180 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਈ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਛਡਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਲੜ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਨਾਂ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ। ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਗਿਆ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜੇ ਗਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪਾ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਉਮਰ ਨਵੀਂ ਆ ਹਲੇ। ਜੇ ਉਹ ਬਾਈ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਦਾਰ ਕਿਉਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਦੇਵੋ। ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਸੁਣ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਲੀਡਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੱਟ ਰਿਹਾ, ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਹੀ ਜਦ ਲੋਕ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਵਰ ਆ ਗਈ, ਹੋਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਣਾ। ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸੈਲਫੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸੈਲਫੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਸੈਲਫੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਯਾਰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਵੈਸੇ ਪੜਿਆ ਆਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਦੰਦੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਗਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਗਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਨਾਲੇ ਬਾਈ ਜੀ ਨਾਲੇ ਬਿਨਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਤਾਂ ਜਾਊਂਗਾ ਜੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸੁੱਕੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦਿਆਂ, ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਕੋਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ, ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਵੇ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲਾਇਓ। ਠੀਕ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਗਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਵੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਐਂ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗਦਾਰ ਕਹੋ, ਮੈਂ 8 ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਿੰਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਖੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀਰੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦਿਨ ਕੱਟੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਹਿਤਾ, ਇਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਖਾਤਰ ਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਉਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਵਾਮ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਅਨਾਥ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਣ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਈ ਬਾਬਾ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੇੜੀ ਜੱਟਾਂ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅਨਾਥ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘੋੜੇ ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅਸਲੇ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਝੰਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਆ ਮਦਦ ਦੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਿੱਕੀ ਜਾਖੜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਖਾ ਖੇੜੀਵਾਲਾ।